So this is our second online class in Excel Academy in English. I hope you are all well and in attend to my class. However, I would like to discuss auxiliary verbs and their use today. So auxiliary verbs are included in your syllabus and you will have questions on it. So auxiliary verbs, verbs are primarily of two types. One is auxiliary verb and the other is main or lexical verbs. And auxiliary verbs are again divided into two parts, two classes. One is primary auxiliaries and other is modal auxiliaries. Here, we shall discuss primary auxiliaries and modal auxiliaries. What are their functions? What are their uses in sentences? So primary auxiliaries, if we illustrate what is primary auxiliaries and what is their number. Primary auxiliaries, primary auxiliary am, is, are, was, will, have, has, had, do, does, and did. These are primary auxiliaries. And modal auxiliaries are, you see, modals are shall, should, will, would, can, would, may, might, must, ought to, used to, dare, and need. So these are modal auxiliaries. Primary auxiliaries are modal auxiliaries. Mood has said there are 24 auxiliary verbs. There are 24 and these 24 verbs are called anomalous finite. Anomalous finites. Anomalous finite বুলি কোৱা হয়। লগতে এইবিলাকক অপাৰেটৰ বুলি কোৱা হয়। এতিয়া এই auxiliary বিলাকক anomalous finite বুলি কিয় কোৱা হয়? ইয়াৰ কাৰণটো কি এইটো চোৱা। These 24 auxiliary verbs are called anomalous finite. Why anomalous finites? কাৰণ এই auxiliary verbৰ লগত যোগ কৰিলে এটা contraction লিখিব পাৰি। Suppose I cannot. So we can write it I can. So cannot contraction can. সেই কারণে cannot to কোৱা হয় কি এটা মানে anomalous বা হিতে will not. He will not. So you can write it in this way. He won't. So will not, won't. Yeah, এটা আমি will not to contraction লিখব। এখানে প্রত্যেকটি ভার্বকে আমি contraction লিখব পাৰো। এই কারণে they are called anomalous finite. এতিয়া এই auxiliary বিলাকৰ কাম কি? প্ৰত্যেকৰে সেপাৰেট ইউজ আছে। Each of these auxiliary verbs has their use of their own. কিন্তু তাৰ মাজতো এই আটাইবিলাক auxiliary বোৰে একেলগে কিছুমান কাম কৰে। সেইবিলাক হৈছে কালেক্টিভ ইউজ। এই কালেক্টিভ ইউজ অফ দিস auxiliary verbs কেনেকুৱা চোৱা আটাইবিলাক auxiliary বোৰে কিছুমান কামত মানে ব্যৱহাৰ হয়। এতিয়া এইটো আমি চাম। আমি ইন্ডিভিজুয়ালিস্ট কৰিম কালেক্টিভ ইউজ অফ auxiliaries. এতিয়া এই কালেক্টিভ ইউজ অফ auxiliaries ভিতৰতে ইয়াত আছে both primaries and modals. এই primaries and modal primary auxiliaries and modal auxiliaries এই দুটাবিলাকৰ কিছুমান কাম আছে ব্যৱহাৰ আছে। Number 1 হৈছে কি ইয়াৰ মেইন ফাংচন বা মেইন ইউজটো হৈছে to make negative. To make negative. To make a sentence negative. This is the first use of this auxiliary verbs. Eta sentence wa suppose he can swim. He can pare, he can swim. Yaak ami negative korim kene koi je he sorry
he can swim, he cannot swim. ইয়াতে আমি নট লগাই দিওঁ, নট লগাই দিয়া আমি নিগেটিভ কৰি দিওঁ। ঠিক তেনেদৰে আৰু এটা বাক্য, সাপোজ she is writing, লিখি আছে, so we can make it negative by adding not before this. She is not writing. This is so another is to make question. প্রশ্ন করার কারণেও আমি এইবোৰ ভার্ব আমি ইউজ করব। সপোজ এটা বাক্য, they are playing, ইয়াত যদি প্রশ্ন করা হ'ব কি, the are will come first. Are they playing? Are they playing? মানে are to বহাই দি you have framed this question. ঠিক আছে, এই ধরনের আমি প্রত্যেকটি ভার্বে আমি কোয়েশ্চন বা ইন্টারোগেটিভ করার কারণেও আমি ব্যবহার করতে পারি। আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, সাপোজ এটা বাক্য, রাম প্লেস ফুটবল। রাম প্লেস ফুটবল। ঠিক আছে, এই বাক্যটি আমি যদি আস্ক এ কোয়েশ্চন, তেতিয়া ইয়াতে আমি ডু ভার্বটো আগত বহাই ডাজ বহাই দিব। Does Ram play football? Ram football খেলেন। So we have used this word does to make it a question. গতিকে it is the second use of auxiliary verb. আৰু এটা ইয়াৰ ইউজ এটা আছে, সেই ইউজটো হৈছে এইটো হৈছে তোমাৰ এইটো বিভিন্ন ধৰণৰ ভেৰাইটিজ ইউজ আছে। সাপোজ এই auxiliary verbৰ টেন্সত ব্যৱহাৰ হয়, টেন্সত ব্যবহার হয়, এটা টেন্সত কেনেকুৱা, সাপোজ এটা বাক্য, I read, মই পঢ়ো। ইয়াক যদি কন্টিনিউয়াস টেন্সত ইউজ কৰিব লাগে, বা if to write a sentence in continuous tense, তেতিয়া প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াসত হ'ব কি, I am reading. I am reading. So reader লগত I দিল am বহাই দিল। এটা am তো আমাৰ ইয়াত কন্টিনিউয়াস টেন্স কাৰণে আমাৰ দৰকাৰ হ'ল। বা ইয়াক যদি পাস কৰিব লাগে বা পাস কন্টিনিউয়াস হয়, I was reading। ঠিক আছে, ইয়াত চোৱা এটা was তো আমি ইউজ কৰিলো পাস কন্টিনিউয়াস কৰাৰ কাৰণে। ঠিক একেধৰণে ইয়াক যদি পাস পাৰফেক্ট টেন্সত প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট ইউজ কৰো, তেতিয়া হ'ব I have read। So have auxiliary here ব্যবহার হল to make it present perfect. ওরে এই ধরনের টেন্সত ব্যবহার হবে। আৰু এটা ইয়াৰ আছে টেন্সৰ ভিতৰত ভয়েসটো হয়। ভয়েসটো আমি এই auxiliary verbৰ এক্টিভ ভাৰ্ব বা প্যাসিভ কৰাৰ কাৰণে auxiliary verbৰ ব্যৱহাৰ হয়। সাপোজ এটা বাক্য চোৱা, he killed a snake। ইয়াক আমি যদি এটা এক্টিভ আছে, দিস ইজ এক্টিভ। ইয়াক যদি আমি প্যাসিভ করো, তেতিয়া হ'ব কি, এ স্নেক এগুলা ভয়েসৰ নিয়মনি কৰিব, মাত্ৰ মই ইয়াতে মানে অৰিজিনেল ভাৰ্বটো ক'ত লাগে সেই কাৰণতে মই লিখি দিছোঁ। এ স্নেক was killed by him. A snake was killed by him. So a snake was, so killer past participle হল, তাৰ আগত was হ'ল। এতিয়া এই প্যাসিভ কৰাৰ কাৰণে এই was auxiliary ব্যৱহাৰ হ'ল। গতিকে এটা দিস ইজ অলসো ইম্পৰ্টেন্ট ইউজ অফ auxiliary verb। ঠিক তেনেকৈ মানে আৰু আছে ধৰা কুৱেশ্যন টেগ বিলাকতো ইয়াৰ ব্যৱহাৰ হয়, বা আৰু মুড বা মানে মুড যেটো প্ৰকাশ কৰে, মানে মুড মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ তেতিয়াও এইটো হয়। চোৱা মুডস টু মুডত কেনেকুৱা, if I were a bird I could fly. So if I were a bird I could fly. মই যদি এটা চৰাই হলহেঁতেন মই উৰিলোহেঁতেন, মই উৰিব পাৰিলোহেঁতেন। ইয়াতে এটা মুড প্ৰকাশ কৰাৰ কাৰণে এটা ৱেৰটো ইউজ হ'ল। গতিকে অৰিজিনেলটো ইয়াত ইউজ হ'ল একমাত্ৰ ইয়াৰ মুড বা মনৰ যিটো এক্সপ্ৰেছন, সেইটো টু এক্সপ্ৰেছ দি মিনিং অফ দি থিংছ দ্যাট ইজ গোয়িং অন ইন আৱাৰ মাইণ্ড। ঠিক
তেনেকৈ কুড ইয়াতো কুডটো ইয়াত ব্যৱহাৰ হৈ গ'ল গতিকে অক্সিলাৰী ভাৰ্ব এই ধৰণৰ ব্যৱহাৰ হয় আৰু আছে কুৱেশ্যন টেগত হয় কেনেকুৱা ধৰা কুৱেশ্যন টেগবিলাকত লাগে কুৱেশ্যন টেগবিলাকত কেনেকুৱা চাবলৈ লাগিব you will come tomorrow তুমি ভাবে লিখবা you will come ইয়াৰ যদি কুৱেশ্যন টেগ কৰিব লাগে এটা থাকিলে আমি কোন কৰিম কি এইটো আমি লিখিম এটা won't you তাৰমানে ইয়াতে অক্সিলাৰীটো উইল আছিল গতিকে উইলটো আনি আসলে উইল নট আছিল আমি কন্টেক্সটত won't কৰিলো won't you নহয় না বাৰু তুমি নাই বাৰু সো ইয়াতো এই কুৱেশ্যন টেগৰ কাৰণে won't আসলে উইল আছিল উইল নট আমি কন্টেক্সটত won't লিখিলো গতিকে উইলটো ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰা সো এইটো এটা অক্সিলাৰী ব্যৱহাৰ কুৱেশ্যন টেগত হয় এমফেসিস বা জোৰ বুজাবলৈ কেতিয়াবা অক্সিলাৰী ব্যৱহাৰ হয় যেনে ধৰা চোৱা এমফেসিস মানে কিবা এটা কথা জোৰ কৰি ক'বলৈ হ'লে সাপোজ I do agree with you মই তোমাৰ লগত সন্মত হ'মেই যদি I agree বুলি চেন্সেল আছে কিন্তু একদম পুৰা জোৰ কৰি বুজাব পাৰে ইয়াত ক'লে যে মই সন্মত হৈছো certainly I agree দিছো যদি ইয়াত দুটো আমি ইয়াত এমফেসিস বা জোৰ বুজাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰি do ঠিক তেনেকৈ I do say that to boy ফসাটো কৈছো I do say that to boy I say that to বুলি ক'লে ঠিক আছে কিন্তু I do say মানে মই কৈছো মানে কথা নাই সেইটো মানে ইয়াতে আমি do ব্যৱহাৰ কৰোঁ এইবিলাক হৈছে কালেক্ট মানে একেলগে এই অক্সিলাৰী ভাৰ্ববোৰ ব্যৱহাৰ হয় এতিয়া আমি মডেলছবোৰৰ আমি প্ৰথমতে ইউজ টু চাম ইণ্ডিভিজুৱেল ইউজ মডেল অক্সিলাৰী বিলাকৰ কেনে ধৰণৰ ব্যৱহাৰ হয় আৰু কি ক্ষেত্ৰত হয় সেইটো আমি এইবাৰ আলোচনা কৰিম এতিয়া চোৱা মডেল অক্সিলাৰী বিলাকৰ ভিতৰত মানে এইবাৰ আমি চাম functions of models auxiliary verbs এই মডেল অক্সিলাৰী ভাৰ্ব বিলাকৰ ভিতৰত এটা ওৱান অফ দ্য মোষ্ট ইম্পৰ্টেন্ট মডেল অক্সিলাৰী is may এই মেটো হচ্ছে এটা মডেল অক্সিলাৰী ভাৰ্ব এই মেটো কি কি ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰা হয় what are the uses of may এতিয়া চোৱা may আচ্ছা ইয়াৰ আমি ইউজ ওয়ান এই ইউজ ওয়ান may কি কি ক্ষেত্ৰত আমি ইউজ হয় আমি সেইটো চাম চোৱা এটা আছে কি to show or ask permission মানে পারমিশন বা অনুমতি দিবলৈ মে ব্যৱহাৰ কৰা হয় সাপোজ মে আই গো না মই যাব পাৰো নে ইয়াত যদি চোৱা ইয়াত কি হৈছে এটা পারমিশন বুজা গৈছে পারমিশন বিচৰা গৈছে মে আই গো পারমিশন ঠিক তেনেকৈ yes you may yes you may go যোৱা এটা এই মেটো ইয়াতে পারমিশন দিয়া বুজালে ইয়াত পারমিশন লওয়া বুজাইছে এটা টু শো অর আস্ক পারমিশন মানে অনুমতি লোৱা বুজাব দিলে মে ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু এটা আছে ইয়াৰ ইউজ আৰু আছে ইউজ কি যে মে ইউজ কৰিছে for making informal request এটা informal request মানে কি এই যিকোনো এটা কামক কিবা এটা কথা দিছা সাপোজ may I borrow your book ইয়াত দেখাত যদি ইন্টাৰভিউ দিছে আসলে এটা এটা ৰিকুৱেষ্ট আছে may I borrow your book তোমাৰ কিতাপখন ল'ব পাৰো না এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰা হৈছে গতিকে এইটো ৰিকুৱেষ্ট কৰাৰ কাৰণে মে ইউজ হয় ঠিক তেনেকৈ আৰু আছে চাবা আৰু এটা মই এক্সাম্পল দিছো দুই নম্বৰ চোৱা may I have a little water from the glass
May I have a little water from the glass? মই গ্লাছটোৰ পৰা অলপমান পানী ল'ব পাৰোঁ খাব পাৰোঁ নে ইয়াতে দেখা যদিও apparently যদি এইটো এটা কুৱেশ্যন হৈছে একচুৱেলি ইট ইজ নট এ কুৱেশ্যন ইট ইজ এন ইনফৰ্মেল ৰিকুৱেষ্ট কৰা বুলি আছে মই ল'ব পাৰোঁ নে মানে মেটি ইয়াতে এই ধৰণৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰাৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু এটা আছে মানে মেটো কেতিয়াবা কিবা use this way to express present or future possibility future so this is another use মানে কি to express present or future possibility মানে বৰ্তমানৰ কিছুমান পিছত বা একেবাৰে ভৱিষ্যতত কিবা এটা কাম হ'ব এনেধৰণৰ কথা বুজাবলৈও মেটো মানে ব্যৱহাৰ কৰা হয় সাপোজ যদি কোৱা যে এটা বাক্য চোৱা the sky is the weather is cloudy may rain soon the weather is cloudy মানে বতৰ ডাৱৰীয়া it may rain soon বৰষুণ হ'ব পাৰে ইয়াত may টো এটা পসিবিলিটি বুজাইছে সম্ভাৱনা বুজাইছে এটো প্ৰেজেন্ট টাইম বৰ্তমান সময়ত এটা পসিবিলিটি বুজাইছে তেনেকুৱাকে আৰু এটা হ'ব পাৰিবা The boy may get first division. Lorane first division পাব পাৰে ইয়াতে এটা সম্ভাৱনা probability বা possibility বুজাইছে যদি মে টো এজনে এটা এজনৰ এটা মে এটা ইউজ এটা হয় ঠিক তেনেকৈ আৰু আছে কি আৰু এটা ইউজ হৈছে ইম্পৰ্টেন্ট ইউজ এটা আছে কি to express good wishes desires good wishes or desires to express wishes desire etc মানে কি কিবা গুড উইশ বা ডিজায়ার মনৰ ইচ্ছা বা আগ্ৰহ আদি প্ৰকাশ কৰাৰ কাৰণেও আমি মেটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ যেনে চোৱা suppose may god bless you ঈশ্বৰে তোমাৰ মংগল কৰক আশীৰ্বাদ দিয়ক এতে মেটো হৈছে কি মানে ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰা গৈছে উইশ ঠিক তেনেকৈ আৰু এটা বাক্য may you live long তুমি দীৰ্ঘজীৱী হোৱা সো ইয়াতো মেটো মানে কি হৈছে এটা উইশ বুজাইছে উইশ ঠিক তেনেকৈ এই ধৰণৰ মানে এটা গুড উইশ বা ডিজায়াৰ আদি বুজালেও এই মেটো ব্যৱহাৰ হয় আৰু আছে ইয়াৰ ইউজ ইয়াৰ ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু এটা ইউজ হৈছে কি মানে to express a purpose কিবা উদ্দেশ্য বুজাবৰ কাৰণেও এই মেটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় যেনে কোৱা to express a purpose suppose to express a purpose we eat so that we may live এতিয়া we eat আমি খাও so that we may live আমি যেটা জীয়াই থাকো কিন্তু ইয়াতে মেটো এটা উদ্দেশ্য বুজাইছে যে আমি খাও কিয় হয় that is the future purpose so that we may live ইয়াত মে শব্দটোৱে কোনো ফিউচাৰ বুজোৱা নাই যে আমি জীয়াই থাকিম বা শুভেচ্ছা দিয়া নাই বা উইশ বুজোৱা নাই যে আমি জীয়াই থাকিম ইয়াত আছে উদ্দেশ্য এটা আছে we may live আমি জীয়াই থকাৰ এটা উদ্দেশ্য সেইকাৰণে we eat ঠিক তেনেকৈ আৰু আছে ইয়াৰ যেটা চোৱা
Another example we see. He is working hard so that he may rise in life. He is working hard. He কঠোৰ শ্ৰম কৰি আছে so that he may rise in life. জীৱনত যাতে আগুৱাই যাব পাৰে। ইয়াত আমি চাওঁ যে এতে মেইটো এটা উদ্দেশ্য পাৰপাস কি পাৰপাস যে আমি কাম কৰি আছো উদ্দেশ্যটো কি so that he may rise in life he যাতে জীৱনত উন্নতি কৰিব পাৰে আগুৱাই যাব পাৰে সেই কাৰণে কি কাম কৰি আছে so this is another important use of may এই ধৰণৰ আৰু আছে বহুত তোৰ মে বহুত ওলাব আমি দেখিবলৈ নাযাওঁ আমি এটা ভেৰি শৰ্টলি একেটা আছে তোমাৰ মে ইউজ ইয়াৰ পিছত আৰু ইণ্ডিভিজুৱেল প্ৰত্যেকটো ভাগ আছে we shall go discussing in our later classes. Thank you.